नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मीन राशि तेबे रही जातु निजर मूल्यवान 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं एही भयंकर चंद्र ग्रहणर प्रभाव आपण मानक उपरे किभଳି रहिबो सेही विषय रे जानंतु। देखंतु एही वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहण मार्च मास 3 तारिख मंगलवार दोल पूर्णिमा दिन हेबाकु जाउछि एवं यह ग्रस्तदय चंद्रग्रहण रहिबो एवं केतु पीड़ित चंद्रग्रहण हेबा पाई जाउछि किंतु एही वर्ष चंद्रग्रहणटी राति रे न होई दिन रे हेबा पाई जाउछि जहा एक बहुत विरल संयोग अटे एवं यह दीर्घ 139 वर्ष परे एही जागतिक घटना घटिबा पाई जाउछि। दिबा 3:20 रु एही ग्रहणटी आरंभ होई संध्या 6:46 रे मुख्य हेबा पाई जाउछि एवं एही भयंकर चंद्रग्रहणर प्रभाव समस्त ब्रह्मांड उपरे पड़िबा सहित समस्त 12टी जाक राशि उपरे मध्य पड़िबो एवं 6 गोटी राशि मानकर भाग्य रे आसीबो बड़ परिवर्तन एवं हेबाकु जाउछंती भाग्यशाली एवं अन्य 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन रे पड़िबो अशुभ प्रभाव आपण मानकर धन मान जस हानि हेबार मध्य संभावनाटी बढ़ाउछि। तेबे आपणकर राशि उपरे शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो एवं जदि अशुभ प्रभाव पड़ुछि तेबे कौन रहिछि ताहार प्रतिकार जहा अशुभत्व को दूर करिबो एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथि पई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही भयंकर चंद्रग्रहणर प्रभाव आपणक उपरे केमिति रहिबो केउ क्षेत्र रे अधिक अशुभत्व देखि पारंती केउ क्षेत्र रे शुभ प्रभाव देखिबे। तेबे देखंतु मीन राशि हेउची सेही भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु गोटिए राशि जहा उपरे शुभ प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि एवं आपणकर विभिन्न क्षेत्र रे आपण शुभ परिवर्तन देखिबे। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर केउ गृह रे हेबाकु जाउछि चंद्रग्रहण। देखंतु आपणकर षष्ठ भाव रे हेबाकु जाउछि चंद्रग्रहण एवं एही षष्ठ भावटी को रोग ऋण रिपुर भाव बोली कुहा जाए कि आपणक स्वास्थ्य समस्या रे आसीबो शुभ परिवर्तन। जदि आपणकर पुराना स्वास्थ्य समस्या पई आपण पीड़ित अछंती दुखरे अछंती चिंतारे अछंती कष्ट भोग करूछंती तेबे आपण सेथुरु बाहरिबा पई जाउछंती शरीर रे धीरे धीरे उन्नति देखिबे धीरे धीरे आपणक स्वास्थ्य रे परिवर्तन मध्य आसीबो। जदि आपणकर मुंड व्यथा मुंड रे किछि समस्या किंबा खाद्य जातीय समस्या किछि रहिछि माने पेट रे समस्या डाइजेशन रे गैस भली समस्या रहिछि तेबे सेथिरे आपण धीरे धीरे उपशम पाइबे। ता सहित जो व्यक्ति मानकर परिस्रा जनित समस्या रहुछि सेही व्यक्ति माने मध्य सेथुरु धीरे धीरे उपशम अनुभव करिवे। देखंतु आपणक स्वास्थ्य रे शुभ परिवर्तन आसीबो आपणक स्वास्थ्य उपरे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव पड़िबो नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणक आर्थिक क्षेत्रटी किभଳି रहिबो। देखंतु अर्थर भावर स्वामी हेउछंती मंगल एवं मंगल विराजमान करछंती द्वादश भावरे आपणकर जो अजथा खर्च गुडाई बढ़ुथिला आपणकर मेडिकल रे हेउ कि प्रिय परिजनक पिछारे खर्च हेउथिला
ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ରୋଗ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅଭିଳାଷକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଟି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରେ, କିଛି ଉପାଧି ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ ଅଭିଳାଷ ଏହି ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଠଠାରୁ ମନ ହଟୁଥିଲା, ମନରେ ଭୟ ରହୁଥିଲା। ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ କିଛିଟା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ହେଉ, ମନପସନ୍ଦର ସ୍କୁଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାଟି ବଢ଼ିବ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବ। ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ଆସିବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ତେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କିଛି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ। ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ୋତୀ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଟିଚିଂରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାଉନସିଲିଂ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ IT AI ସେକ୍ଟରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣଟି ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।